Yes, sir. Okay. ആ ഫിഗർ വരക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. See what is shown in the question. നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ. ഒരു എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണല്ലേ. We were discussing about a numerical related to epicyclic gear train. And I hope you have completed and have obtained the values. Complete ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ലാസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ സിമ്പിൾ എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയോ? കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ആൻസേഴ്സ്? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. ജോയൽ ടോം മാത്രമാണോ, വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. യു ഹാവ് ബീൻ അറ്റൻഡിങ് സീരീസ് എക്സാമിനേഷൻ, സോ ഐ നോ. എനിവേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. A similar category questions ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. The only thing is we have a combination of compound gear here. The previous question we had a simple epicyclic gear train containing what? An arm and two rotating gears. Now in this question we have altogether how many number of gears? 4 gears and an arm is there. And within that 4 gears, the gears D and E, which you can see, are compound gears. So basically if you take out the arm, the question directly becomes what? Adile aa figure il imagine if there is no arm present, A ennu parna arm illa nu virika, then the drawn figure may represent a reverted gear train. Alle karanam endha? Starts from B, combines to E. E and D have the same axis or shaft, and the one of the compound gears D meshes with C, which is having a different axis, but the axis of B and C are coaxial. I hope you are able to recognize it as a reverted gear train. Now if we constitute an arm which is shown as A in the figure, this becomes a reverted epicyclic gear train. See, if you classify it as a reverted case or not, this is definitely an epicyclic gear train. So in this reverted epicyclic gear train, the components are arm A, and A is connected to what? The centers of B and C, as well as the center of the compound gear DE. And within this figure or within this combination, the gear B meshes with E. I hope you can identify the combinations or the meshing of gears. And gear C meshes with D. Apart from the explanation to the figure, the additional data is given are number of teeth on certain gears are shown, or sorry, given. Number of teeth on B is 75, on C it is 30, and on D it is 90. So these are the basic given data for the shown question. Now what are you asked to find out? Find the speed and direction of gear C when B is fixed and the arm A makes 100 RPM clockwise. So you have a given condition, that is the gear B is fixed and the arm is made to rotate at 100 RPM in the clockwise direction. When such a condition is applied to the given combination, you are asked to determine the speed and direction of gear C. Is the question clear to everyone? Question clear or no? Yes, sir.
ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും? Okay. How will we start solving this one? ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? Let me just take down the number of teeth. TB is given as 75, TC as 30, and TD equal to 90. How are we going to solve this one? എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? Okay, tell me. First എന്താ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക? What is the first step that we are going to do? ആരെങ്കിലും പറ. Tabular column വരയ്ക്കുക. Tabular column വരക്കണം. Okay, fine. Tabular column വരക്കണം. But is there any data missing before you go for drawing the tabular column? Gear teeth. Gear C അവിടെ ഉണ്ട്. Gear C ആണോ മിസ്സിംഗ്? Gear E. Gear E, എന്താണ് ഗിയർ ഇ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ? Number of teeth. Number of teeth, definitely. See, first of all, whenever you go for doing a numerical related to epicyclic or planetary gear trains, try finding out the number of teeth on each gear. Reason എന്താ? The tabular column that you draw, the contents within the tabular column are always related to what? Speed, അല്ലേ? സ്പീഡിനെ കാണിക്കുന്നത്. And that particular speed value or the ratio of speed, നമ്മൾ എഴുതുന്ന എന്തുവാ റിലേറ്റ് ചെയ്താ? നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ? We always equate the ratio of speed or the velocity ratio to that of the ratio of the teeth ആണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? So tabular column ഉള്ളിലെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത റേഷ്യോസ് ആണ്. So definitely go for finding out the number of teeth on every gear, if any gears, if the number of teeth are missing for any gears. So ഇവിടെ TB into TC into TD given. Number of teeth on TE is not given. So first you have to find out. How will you find out the number of teeth on E? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? Do you remember? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? പറഞ്ഞോ. മൊഡ്യൂൾ സെയിം ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൊഡ്യൂൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? സോ യു ഹാവ് ടു അസ്യൂം ഓൾ ദ മൊഡ്യൂൾസ് ആർ സെയിം. ഐ മീൻ മൊഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഗിയേഴ്സ് വിൽ ബി സെയിം, ഈക്വൽ. അത് അസ്യൂം ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു. സി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ 2 ഗിയറിന്റെ സെയിമും അടുത്ത 2 ഗിയറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ?
പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൊഡ്യൂൾ ഒന്നും തന്നില്ല. സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, വി ഹാവ് ടു ഹാവ് assumptions of either the module to be same or the circular pitch to be same. So since nothing about the modules are mentioned in the question paper, in the question, we have to assume that module of all gears are same. So module alla gearinte same aanenna assumption to find out the number of teeth, nammal eppoഴും eni idu marakkan paadilla, innu njan പറഞ്ഞു തരും, eni marakkan paadilla. We have to find a ratio related to what? The radii of these combinations. Look at the figure. This figure നോക്കിയിട്ട് I am going to write an equation. Tell me if it's correct or not. Okay. ഇത് ശരിയാണോ ഞാൻ എഴുതിയത്? RB plus RE should be equal to RC plus RD. Is it right or not? Yes, sir. See, this is the gear B. Radius of B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. RB plus radius of E. BU E മെഷിലാണ് ഇത്. That means I am taking a total of this distance. ആമിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, രണ്ട് എൻഡിലെ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. That is to be equal as what? The next combination correct ആണ്. RC. This is the gear C. RC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയായിരിക്കും. Plus RD. This is gear D. And the radius should be from this center. Correct? So if I write the equation for the which one? Radii, equations with the radii like this. ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? Exactly. ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിന്റെ റേഞ്ചിലും എഴുതാം. TB plus TE should be equal to TC plus TD. ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വെച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്? എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് എഴുതിയത്? R equal to MT by 2. R equal to MT by 2. MT by 2. എങ്ങനെ ഇത് വന്നത്? മൊഡ്യൂൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? D by T ആണല്ലേ? സോ T should be equal to what? Sorry, T അല്ല, D എങ്ങനെ എഴുതും? D should be equal to what? MT. അപ്പൊ R എന്താണ്? MT by 2 അല്ലേ? ഇതൊരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. ഈ റിലേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് റേഡിയന്റെ രീതിയിൽ when we write an equation ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് അതിനെ എന്താക്കാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. റീസൺ ഈസ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 it will be totally getting cancelled, and since the module for every gear should be same, m cancel out. So finally we can write an equation related to what? Number of teeth. So in this direct substitute here, TB given 75 plus TE should be equal to what? TC 30 plus 90. Right? So what will be E? E etra? $45. 45, sir. T is obtained as 45. അല്ലേ? ടേക്ക് ഡൗൺ TE 45 ആണ്. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ മായ്ക്കും, എനിക്ക് ടേബിൾ വരക്കാനുള്ളതാണ്. T should be 45. എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ഇത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? Yes, sir. So we obtained TE as 45. Okay. So we have the number of teeth on each gear now. Now directly, don't think too much. Go for drawing the
ടേബിൾ വരച്ച് ടേബിൾ ആ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക. കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നേ ടേബിൾ വരക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി? ഇതെന്താണ്? ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ എന്താണ്? കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ അല്ലേ? ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ഹിയർ? ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? പറ. സ്പീഡ് ഓഫ് വാട്ട്? സ്പീഡ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Elements in the sense, what are the elements within this given gear train? So conditions of motion ആണ്. Conditions of motion നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ we are taking up 3 conditions. So initially speed of elements, what is the element that we mentioned first? First mention ചെയ്യുന്ന element എപ്പോഴും എന്താണ്? Arm ആണ് അല്ലേ? So arm A I am mentioning first. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, വാട്ട് ആർ ദ കോമ്പണൻസ് അവൈലബിൾ? നമുക്ക് എത്ര കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കോളംസ് വരക്കണ്ടേ. വി ഹാവ് ആം ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഡി ആൻഡ് സി 2 സെപ്പറേറ്റ് ഗിയേഴ്സ്, ഡി ആൻഡ് ഇ ആസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ അല്ലെ. സോ ഡി ഇ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ആയതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഡാറ്റയിലാണ് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഇ ഹാസ് എ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ്, സെയിം സ്പീഡ് ആയിരിക്കും എന്തിനുണ്ടാവുക? ഡിക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. സോ ഡി ആൻഡ് ഇ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഹാവ് എനി സെപ്പറേറ്റ് കോളംസ്. സോ അതിനൊരു കോളം മതി. പിന്നെയുള്ള കോളംസ് എന്തിനാണ് വേണ്ടത്? മറ്റേ 2 സെപ്പറേറ്റ് ഗിയേഴ്സിനാണ്. അത് ഡിയും സിയും ആണ്. സോ ലെറ്റ് us see. ബി ആൻഡ് സി ആണ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആം മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഏത് ഓർഡറിലും മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ബി എന്ന കോമ്പണന്റ് എഴുതാം, ഓർ എൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം? സി എഴുതാം, ഓർ എൽസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡി ആൻഡ് ഇത് എഴുതാം, എന്ത് വേണ്ടിക്ക് എഴുതാം. ആൻഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ഡി ഇ എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. ഡി ഇ രണ്ടിനും ഒരൊറ്റ കോളാണ്. ഡി ഇ കഴിഞ്ഞാൽ ഇയും ബിയും തമ്മിലാണ് കോമ്പിനേഷൻ. സോ ഞാൻ അടുത്ത ബി എഴുതുന്നു. പിന്നെ ഡിയും സിയും തമ്മിലാണ് കോമ്പിനേഷൻ, ഞാൻ സി എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. നൗ വാട്ട് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ? ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ? ആം ഫിക്സ്ഡ് അല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആം ഫിക്സ്ഡ്. ആം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഗിവിംഗ് +1 റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ? ടു വാട്ട്? എന്തിനാണ് +1 റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക? ഗിയർ എയോ? എ ഒരു ഗിയർ അല്ലേ? എ ആമാണ്. ആം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആം റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുമോ? ഗിയർ ഡി ഇ. ഗിയർ ഡി ഇ. കാരണം ആമുമായി റിലേറ്റ് ഞാൻ അടുത്ത കോളത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഡി ആണ്. സോ ഗിവിംഗ് +1 റൊട്ടേഷൻ ടു ഡി ഇ അല്ല, ഇതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. സോ ആം ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് 0 ആണ്. ഡി ഇക്ക് +1. സി വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ +1? +1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 റൊട്ടേഷൻ ഇൻ ദ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇതിന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെ എന്ത് വാല്യൂ വരും? +1 വരും അല്ലെ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ബി നൗ? ബിന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മെന്റലി പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ. ബി ആണ്, ഐ വാണ്ട് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ബി അല്ലെ. സോ എൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എന്തുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷനുള്ള ഇ ആണ്. എൻ ഇ should be equal to what? TE divided by TB അല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? NB ആണോ? So NB is equal to what? TE by TB multiplied by NE. What is NE? Speed of E ആണ്. What is speed of E? +1 അല്ലേ? അല്ലേ? Yes, sir. Okay, +1 multiplied by TE by TB ആണ്. TE എന്താണ്? 45. TB എന്താണ്?
75 അല്ലേ? 45 by 75 multiplied by plus 1. എന്താ 45 by 75 വാല്യൂ എന്താ? ടെൽ മീ. പെട്ടെന്ന് പറ. .6. 0.6. സോ ഞാൻ എന്ത് എഴുതും? 0.6 എന്ന് എഴുതും. ഇത് ശരിയാണോ എഴുതിയത്? ശരിയാണോ? റൊട്ടേഷൻ നെഗറ്റീവ്. റൊട്ടേഷൻ എന്ത് വേണം? നെഗറ്റീവ്. നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ. നെഗറ്റീവ് സൈൻ വേണം. വെരി ഗുഡ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഗിയർ ഡി. യെസ്. ഈ ഡി ഇ കോമ്പിനേഷനിൽ ഞാൻ +1 റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ? ഇത് ഒരു തവണ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെഷസ് വിത്ത് ഗിയർ ബി. സോ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ദിസ് ഷുഡ് ഗോ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ? സോ ദിസ് ഈസ് -0.6. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു സി? സ്പീഡ് ഓഫ് സി അഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാം? എഴുതി നോക്കുക. സി ഈസ് ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ഡി ആണ്. സോ write down NC by ND equal to what? TD by TC. So speed of C, NC is equal to TD by TC multiplied by ND. What is TD by TC? 90 divided by 30 multiplied by ND. What is ND? Speed of D എന്താണ്? +1 ആണ് അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്താണ് ആൻസർ? 3 അല്ലേ? What will be the direction? ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ്. അതെങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആവുക? അതെങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആവുക? ഇവിടെ ഡി ഇ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു തവണ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കുന്നു, ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഡി എന്ന ഗിയർ ഒരു തവണ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങുമ്പോൾ അത് കമ്പൈൻ എന്ന സി എങ്ങനെയാ കറങ്ങുക? ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ മൈനസ് അല്ലേ? അല്ലേ? -3. Okay. Now what is my second condition? Again, arm still fixed on. Now giving, I mean in place of giving a single rotation, +1 rotation to DE, what I am going to do? I am going to give n plus x rotation. അല്ലേ? x times ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതല്ലേ? Rotation to DE, combination of DE. So this is still 0. This will be plus x. What will happen to this one? Minus x into 0.6. And what happens to this one? Minus 3x. What is my final one? Adding y rotation to all elements. Yes, sir. Adding plus y rotation to all elements. So this becomes y, this becomes x plus y, this becomes y minus 0.6 x, this becomes y minus 3x. This is our tabular column. So tabular calling unity. Any എന്ത് ചെയ്യാം? Now we can directly try solving the given question. ആ question solve ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? Apply the given condition in the question to the last row or the entries in the last row. ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ given condition എന്താ? What was the condition? എന്തിനാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവര്? Question എന്താ പറഞ്ഞത്? Find the speed and direction of C ആണ്. So what we have to find out? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് NC ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? NC equal to 1. ഇതാണ് question. Provided എന്താണ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? When gear B is fixed and arm A makes 100 RPM clockwise.
ഗിയർ ബി ഫിക്സ്ഡ്, അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് ബി ഫിക്സ്ഡ് 0 ആണ്. ആം എ NA 100 RPM ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അല്ലെ, -100 RPM ആണ്. ഇതാണ് ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ അല്ലെ. സോ സിൻസ് ഗിയർ ബി ഈസ് ഫിക്സ്ഡ്, സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ ബി ഷുഡ് ബി 0. അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ ബി എന്താണ്? ഇതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദി എൻട്രി അല്ലേ? ഈ എൻട്രി അല്ലേ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ ബി? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So according to the given condition, what can we write down? Y minus 0.6x equal to 0. That is equation number 1. ഇനി ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്താ? അടുത്ത എന്താ? സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 100 RPM. അതായത് എന്താ? y ഈസ് ഗിവൺ ആസ് -100. y -100 ആണെങ്കിൽ x എന്തായിരിക്കും? Therefore what will be x? കണ്ടുപിടിക്കും. ഞാൻ പറ. minus of 100 minus 0.6 x equal to 0. എന്തായിരിക്കും പറ? -100 by 0.6 അല്ലേ? -166.66. Minus 166.66. minus 166.66 അല്ലേ? ഓക്കെ. y ന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി? x ന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി? ഇത് കിട്ടിയോ നോക്കല്ലായിരിക്കും? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. ഇനി what is the required value that you are asked to find out? Speed of c. From the given equation, speed of c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? This is the value for speed of c. Last സെല്ലിലെ ഡാറ്റ അല്ലേ? സോ സ്പീഡ് ഓഫ് സി, സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ സി എന്താണ്? y minus 3x will be equal to what? y എന്താ? -100 minus 3 into -166.66. What is the value? Value എന്താ? 600. 399.98. എത്ര? 399.98. Okay. 399.98. This is NC ആണ്. ഇത് NC. ഇത്രയും RPM ആണ്. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചെന്താ? സ്പീഡ് മാത്രമല്ല, ഡയറക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ? ഈസ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്? ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ? Positive. പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ഡയറക്ഷൻ എന്താ? Clockwise. ആ ബെസ്റ്റ്. ആന്റി ക്ലോക്ക്. ആന്റി ക്ലോക്ക്. Anti-clockwise. ലേശം ബോധത്തിന് ആൻസർ പറ. ഇത്രയും RPM ഇൻ ദി ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? ഒന്നിക്കൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ്സിൽ എഴുതാം. എൽസ് സിംപ്ലി പുട്ട് എ പ്ലസ് മാർക്ക്. പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഈ വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല. ഐദർ ദ സിമ്പിൾ ഓർ ദ സെന്റൻസ്. ഇനി സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് മുന്നേ തുടക്കത്തിൽ വാട്ട് യു ഷുഡ് മെൻഷൻ? യു ഷുഡ് ഹാവ് മെൻഷൻ പ്ലസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ, minus sign indicates clockwise direction. Okay. Only if you had mentioned those two statements, you are allowed to show or represent the direction using symbols. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓരോ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ എഴുതണം. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഓക്കെ. നോട്ട് ഡൗൺ. ഇതിലെന്താ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട? നോട്ട് ചെയ്തോ. ഇതൊക്കെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. You will be getting a question similar to this one, that too mostly. ഇതൊരു സാധാ എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ്. പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. 2-3 ഗിയറും കൂടി ഇതിന്റെ
അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വരും. ഓക്കെ, ദ മെത്തേഡ് സെയിം ആണ്, സെയിം പ്രൊസീജിയർ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ. ആദ്യം എല്ലാത്തിന്റെയും നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് കാണിക്കൽ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ റിലേഷൻ അബൌട്ട് ദ റേഡിയൈ. റേഡിയായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഫിഗർ. ആ റേഡിയന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയ ഡയറക്ട്ലി റീപ്ലേസ് ദ റേഡിയസ് ടേംസ് യൂസിങ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത്. ആഫ്റ്റർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത്, ഗോ ഫോർ ഡ്രോയിങ് ദ ടേബിൾ. ടേബിളിൽ എപ്പോഴും കണ്ടീഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോളം ടു ദ റൈറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഫോർ ദി ആം. കാരണം കണ്ടീഷൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ആം. ആദ്യത്തെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആം ഫിക്സ്ഡ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ആം എഴുതുക. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോളംസ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ്, ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഇതേ സാധനം എന്ത് ചെയ്യാം, എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ബി ഇവിടെ എഴുതാം, സി ഇവിടെ എഴുതാം, ഡി ഇ ഇവിടെ എഴുതാം, സി ഇവിടെ എഴുതാം, ഡി ഇ എഴുതാം, പിന്നെ ബി എഴുതാം. ഈ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ മാറും, ബട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് വിൽ ബി സെയിം. ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി കിട്ടുന്ന ഇതേ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വൈന്റെ ഇക്വേഷനും എക്സിന്റെ ഇക്വേഷനും ഒക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ദിസ് ഓർഡർ. ബട്ട് ultimately the answer, the numerical value for the answer that you obtain will be always same. Okay, note down G. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഗിയറിന്റെ ഫിഗർ മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ടേ. ഇത് ന്യൂമറിക്കൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താ?
Yes, sir. Okay. Now look at this figure. ആ ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്ക്, പെട്ടെന്ന് വരച്ചെടുക്ക്, പെട്ടെന്ന് ഫിഗർ വരച്ചെടുക്ക്. ഫിഗറിൽ എന്താ ഉള്ള? ഒരു ബിഗ് വീൽ എ ഉണ്ട്. ദിസ് എ ഈസ് നോൺ ആസ് റിംഗ് ഗിയർ. റിംഗ് ഗിയർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, റിംഗ് ഗിയർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ആനുലാർ ഗിയർ എന്ന് പറയാം. B is known as sun gear. B and C compound gear ആണ്. They are the planet gears here. H is the arm. Okay. ഈ റിംഗ് ഗിയർ ഇന്റേണൽ ഗിയർ ആയിരിക്കും. ഈ റിംഗ് ഗിയറിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ടീത്ത്. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാ ഗിയേഴ്സിന്റെയും എക്സ്റ്റേണലി പുറത്താണ് ടീത്ത് വരിക. ബട്ട് ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് റിംഗ് ഗിയർ ഓർ ആനുലാർ ഗിയർ ഓൾവേസ് ടീത്ത് ഇന്റേണൽ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ടേബുലാർ കോളം. ആ ടേബുലാർ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി വെക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഒക്കെ വാല്യൂ ഒന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് TA, TB, TC, TD and TD. ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി യു പ്രിപ്പയർ ദാറ്റ് ടേബിൾ. ആ ടേബിൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ ട്രെയിൻ. സൺ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ് ഗിയേഴ്സ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്. റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ടേബുലാർ കോളം. ടേബുലാർ കോളം എടുത്താൽ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി go for the numericals for planetary gear system. Okay, ആ ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കുക. I will note down the attendance. ആരും പോവല്ലേ? അദ്വൈതയൊക്കെ ഓക്കെ. അജയ് കൃഷ്ണ പ്രസന്റ്, അഖിൽ കെ പ്രസന്റ്, അക്ഷയ് കൃഷ്ണ ടി പ്രസന്റ്, അക്ഷയ് നമ്പ്യാർ പ്രസന്റ്. അമർനാഥ് ഉണ്ടോ? അമർനാഥ് ആബ്സെന്റ്. ക്ലിന്റ് ഉണ്ടോ? ക്ലിന്റ് ഫെഡറിക് ആബ്സെന്റ്. ദിൽജിത്ത് ആബ്സെന്റ്. ഗോകുൽ ഗംഗാധരൻ ആബ്സെന്റാ? ജിഷ്ണു ദിലീപ് Present. ജിഷ്ണു KV, ജിഷ്ണു ദിലീപ്. ജോയൽ ടോം പ്രസന്റ്. ജുനൈർ പ്രസന്റ്. മിനോഷ് Side